ओम शांति 27 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबांको भली दयाशील एवं कल्याणकारी हुओ। बुद्धिमान तांकु कुहाजिबो जी निजे भी पुरुषार्थ करुथिबे एवं अन्य मानको मध्य कराउथिबे। बाबांको भली दयाशील एवं कल्याणकारी हुओ। बुद्धिमान तांकु कुहाजिबो जी निजे भी पुरुषार्थ करुथिबे एवं अन्य मानको मध्य कराउथिबे। प्रश्न, तुमे पिला माने निजर पाठ पढ़ा आधार रे केउ चेकिंग करि परिबो? तुमर पुरुषार्थ कौन? तुमे पिला माने निजर पाठ पढ़ा आधार रे केउ चेकिंग करि परिबो? तुमर पुरुषार्थ कौन? उत्तर, तुमे निजर पाठ पढ़ा आधार रे चेकिंग करि परिबो जे मु उत्तम पाठ करुछि ना मध्यम पाठ करुछि ना कनिष्ठ पाठ करुछि। सबुठारु उत्तम पाठ सेही मानकर कुहाजिबो जेउ माने अन्य मानको मध्य उत्तम करुछंती, अर्थात सेवा करी ब्राह्मण मानकर वृद्धि करुछंती। तुमर मुख्य पुरुषार्थ हेला पुरुणा जोता अर्थात पुरुणा शरीर को त्याग करी नुआ जोता पिंधिबार। जेतेबेले आत्मा पवित्र होइजिबो सेतेबेले ताकु नुआ अर्थात पवित्र जोता मिलिबो। ओम शांति। पिला माने दुई पटरु रोजगार करुछंती। गोटे हेला जोगर यात्रा एवं अन्यटी हेला 84 जन्म चक्रर ज्ञानर स्मरण द्वारा रोजगार। एहाकू कुहा जाए डबल आमदानी, किंतु अज्ञान काल रे होई थाए अल्प कालर क्षणस्थायी गोटे पट आमदानी। तुमर एही जोगरूपी यात्रार रोजगार बहुत बड़ रोजगार। एहा द्वारा तुमर आयुष्य मध्य बड़ होई थाए। तुमे पवित्र मध्य होई थाओ एवं समस्त दुखरु मध्य तुमे मुक्त होई जाई थाओ। तेणु एहा बहुत बड़ आमदानी। सत्य जुगरे आयुष्य मध्य बड़ रहिबो। दुखर कौनसी नाम मध्य रहिबो नाही, काहेकिना सेठारे रावण राज्य ही नाही। अज्ञान काल रे पाठ पढ़ार सुख अल्प काल पई रही थाए एवं अन्यटी हेला पाठ पढ़ार सुख शास्त्र पढ़िला वालांको मिली थाए। एहा द्वारा अनुसरणकारी मानकर कौनसी लाभ होई न थाए। एमाने तो अनुसरणकारी अथवा शिष्य मध्य नुहंती, कारण ना एमाने पोशाक आदि परिवर्तन करती ना घर द्वार छाड़ती। तेणु एमानकु शिष्य बोली किपरि कहा जाय परिबो? सेठारे तो शांति पवित्रता सब किछि रहिछि, एठारे तो अपवित्रता। तेणु घरे घरे केते अशांति हेउछि। तुमको भी ईश्वरंकर मत मिलुछि। एबे तुमे माने निजर पितांकु मने पकाओ, निजको ईश्वरीय गवर्नमेंट बोली मने करो, किंतु तुमे गुप्त। तेणु तुम मानको केते आंतरिक खुशी रे रहिबा उचित। एबे आमे श्रीमत रे चलुछु, तांकर शक्ति द्वारा आमे शतो प्रधान हेउछु। एठारे तो कौनसी राज्य भाग्य नेबार नाही। आमर राज्य भाग्य नुआ दुनिया रे हेबो। वर्तमान तुमे माने एही सबु कथा को जानुछ। एही लक्ष्मी नारायणकर 84 जन्मर कहानी को तुमे माने कहि परिबो। जे कोनसी मनुष्य हुअन्तु अथवा केते प्रवीण शिक्षादाता हुअन्तु, किंतु जणे हेले भी एपरी कहि परिबे नाही जे एठाको आसिले आमे तुमको लक्ष्मी नारायणकर 84 जन्मर कहानी सुनाइबु। तुम मानक बुद्धि रे एबे स्मृति रहुछि। तुमे विचार सागर मंथन मध्य करुछ। वर्तमान तुमे माने ज्ञान सूर्य। पुणी सत्य जुगरे तुमको विष्णुवंशी कुहाजिबो। ज्ञान सूर्य प्रकटित हेले एही समय रे तुमको ज्ञान मिलुछि ना। ज्ञान द्वारा ही सद्गति होई थाए। अधाकल्प ज्ञान चलुछि, पुणी अधाकल्प अज्ञानी होई जाउछंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। तुमे माने एबे बुद्धिमान हेउछ। तुमे जेते जेते बुद्धिमान हेउछ अन्य मानको मध्य निज समान करिवार पुरुषार्थ करुछ। तुमर पिता दयार सागर कल्याणकारी। तेणु पिला मानको मध्य एही भली हेबाकू पड़िबो। जदि पिला माने कल्याणकारी न हेबे तेबे तांको कोन कहाजिबो? गायन मध्य अछि ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप।
ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ପାଇବ? ସେବା ଅନୁସାରେ ତ ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅଟେ ନା? ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ, ଇସଲାମୀ ମିଶନ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦୈବୀ ଧର୍ମକୁ ବଢ଼ାଉଛ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଭିନୟ ସେହିମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଷିମୁନି ଆଦି ମଧ୍ୟ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଶରୀରର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଚିନ୍ତନ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମଠ ଅଥବା ଦୋକାନ ଆଦି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ ତେବେ କାହାକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲ, ତେଣୁ ବେହଦର ମାଲିକ ହୋଇଗଲ। ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜା ବି ମାଲିକ ତ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି କହିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାରତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତାହା ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କାହାର ନମ୍ବର କମ୍ ହୋଇଗଲେ ହୃଦଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବ କି? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବ? ଲୋକମାନେ ତ ଜୀବଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜୀବଘାତ ଆଦି କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ। ବାକି ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶରୀର ରୂପୀ ପୁରୁଣା ଜୋତାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୈବୀ ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୋତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦିଅ, ସେହିପରି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା ନୂଆ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆର ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା, ଯିଏକି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତଜିତ ହୁଅ। ଜଗତଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହୁଅ। କଥା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ହେଲେ ବାବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁ କରିବା ଦରକାର। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାହାରିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିଛି, ଯେବେ କି ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯାଇ ପୁଣି ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ତ ଅନେକଙ୍କର ହେଉଛି, ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ କୋଳକୁ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ଭାରତ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ଗୀତାରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି କେତେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ। ଏଥିରେ କିପରି ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ହେଉଛି, ଏହା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ହମ୍ ଶୋର ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଏବଂ ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ନ ଜାଣି ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯେତେ ବି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟର କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏକଥା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବଂଶାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହେବ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି କେହି ଭୁଲ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟ ରତ୍ନ ହୀରା ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭୁଲରେ ବାହାରିଗଲା ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏକଥାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ। ଦୁନିଆରେ ତ ପରସ୍ପରର ଚେହେରା ଦେଖି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର କେତେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ? ଅନେକ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନେକଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମକୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ତୁମେ ହେବ ନା। ମୁଁ କ'ଣ ପତିତ ଯେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବି? ତୁମର କାମ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି।
ଯିଏ ଯେତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ। ଏହି କାନ ତୁମର ସୁନାର ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ତୁମେ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ଧାରଣା ଭଲ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଧାରଣା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାନୁସାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତରବାରୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାର ରହିଥାଏ। ତାହା ତ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଣବିକ ବୋମା ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନା ସେନା ଦରକାର, ନା କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଜିକାଲି ତ ଏଭଳି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପକାଇ ପାରିବେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ କରିବେ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରୀ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କାହାର ସେନା ଅଟ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ବାବା ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥାକୁ କେଉଁଠିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ପୋଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ କି? ଏସବୁ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କେବେ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ, ତେବେ କୁହ ବାଃ, ଏପରି କିଏ ଥିବ ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନଥିବ? ଆମେ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନୁଛୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଢ଼ୁନାହଁ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କେତେ ସହଜ କରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜ ସମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ହେତୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ହିଁ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅଥବା 15 ଦିନର କୋର୍ସ କରି ପୁଣି ନିଜ ସମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଅଥବା ରାଜଧାନୀ ଅଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆୱାଜ ହେବ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିନା କିଛି ଆୱାଜ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କର, ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ଭୁଲ କେବେ ହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ଭୁଲ କେବେ ହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବାର ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ।
ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ଏକାଗ୍ର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ଏକାନ୍ତବାସୀ ଭବ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ଏକାଗ୍ର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ଏକାନ୍ତବାସୀ ଭବ। ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। ଚାहे ବୀଜ ରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ଚାहे ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦିଅ, ଚାहे ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବ ତେବେ ନିଜକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।